महाराज उत्थे ड्योड़ी है ना, उत्थे महाराज बेरी के थले बैठे सच्चे पातशाह मुस्कुरा के कहते बाबा जी तुहाडे तो काहदा होना, तुसां असां च काहे भेद नहीं, तुसां गुरु नानक डिठा। वाहिगुरू बाबा जी कहते जी बुझा देना पाओ दसो। तो वो कहन लगे कहते बाबा जी खुद हरी सृष्टि के उत्ते आप उतरे अज, क्यों उतरे? क्योंकि हरी का मंदिर बन रहा। महाराज ने बचन उचारे संतां के कारज आप करोया, हर कम करावण आया राम। ये विश्राम सांझा ही लग जाता। संतां के कारज आप करोया, हर कम करावण आया राम। पर बहुते विश्राम ही नहीं सही लगता। तो इस करके कहते साधुआं संतां दी ये कार सेवा है, ते विच आप हरी आके खड़ोता ते काम करावण। सारे काम उन्हें करने, आपां कौन? कहते हरी खुद ही आए ने मात लोक दे उत्ते, ते जिथे वो सेवा करते सन उस नां दा, उस थां दा नां रखिया हर की पौड़ी। जो तुसी जाओगे ना हरमंदर साहब, आप मत्था टेक के परिक्रमा करते हैं, हर की पौड़ी तो जल लो। बहुत ही संगत नूं नहीं पता भी उन्होंने हर की पौड़ी कातों कहते हैं। हुण इसे करके कहते क्योंकि उत्थे हरी आप सेवावां निभा रहे। तो इस करके अमृत वेले बचन सीगे जिहड़ी आपां गुरु घर सेवा करते ना, ये अपने नाल जानी, ते जिहड़ी आपां टब्बर पालदे परिवार, वो तो अपना एक फर्ज है, धर्म है, वो आपां नूं मिलना नहीं। तां मैं कहना भी जिहड़ा सारी जिंदगी अपना घर साफ कीता उहदा कुछ नहीं मिलना। जिहड़ा गुरु की संगत का रस्ता साफ करता ना, तेरा रस्ता गुरु नानक ने साफ कर दिया। सो इस करके ना संगना नहीं सेवा है। कोई महाराज का प्यार 4-5 भैणां 6 भैणां रल के तोड़ तक गेट तक झाड़ू, वैसे तो संगत अमृत वेले मारती है, भैणां सेवा निभाउंदियां। खास करके जिधर दी संगत ने आउणा, कहण दी लोड़ ही ना होवे, रस्ता इन्ना सुंदर होए, उत्थे फुੱਲ बूटे इन्ने सोहणे होण कि ठंड पै जावे। जिधर दी गुरु की संगत ने आउणा है, सोने का रस्ता बन जाए। गुरु नानक संगत विच ही आने हैं, समझ लो गुरु नानक नहीं आना। तो इस करके महाराज के घर की जितनी भी सेवा होवे उतनी थोड़ी है। जिन्नी भी सेवा होंदी वध तो वध करया करो भाई। महाराज कहते सतगुर की सेवा सफल है। तुहाडी नीयत साफ है ना, महाराज ने तुहाडे तो कुछ नहीं लुकाया। भावना दे नाल, प्रेम शरदा दे नाल। तो इस करके महाराज दे बचन ही तारदे हन। ते भाई मरदाना जी ने यह कथा अपने सामने लियांदी कि संगत जी वेख लो, मैं तो सिर्फ 3 बचन ही महाराज दे पाले नहीं, तो मेरी हालत कितनी माड़ी हुई। ते आपां ते कोई भी नहीं पालिया। महाराज दा बचन सी कर इशनान सिमर प्रभ अपना। कई 5-5 दिन नहाउंदे नहीं। महाराज ने आख्या सी अमृत वेले इशनान करियो सारे, जो तारे होण आकाश से उस वेले कर लेना इशनान। प्रभात का मतलब अमृत वेला। तो महाराज कहंदे उठ इशनान कर प्रभात, करो प्रभाते ते सोए हर आराधे, बिखड़े थां लंघाए मेरा सतगुर। कहंदे जिहड़े संभालदे ना बचनां नूं, तुहाडे घर च तुहाडे ते बहुता ही समा माड़ा है। सारे भैन भरा रिश्तेदार की सब पासा वट जाना, पर तुहाडे को गुरु नानक दे बचन होए ते महाराज कहंदे बिखड़े थां लगाए मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते। महाराज कहंदे औखे तो औखे रस्ते विच गुरु साहब तुहाडा साथ। ये बचन ही है महाराज दे केस सुचे रखने।
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਫੱਬਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 52 ਹੁਕਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਮਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਪਟਕੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਆ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ 2 ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ 18 ਘੰਟੇ ਬਟਨ ਨੱਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਘਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਗਿੱਲਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਅਗਲੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਓ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੜ ਕਰਦੀ ਨਾ ਦਾਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ 25-30 ਤੋਲੇ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਬਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ 1.25 ਤੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖੱਫਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਤਲੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਾਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ, ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜੂ ਅੰਤਮ ਭੋਗ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਿਓਰ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੁਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕਲਣੀ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਸਵੱਟੀ ਲੈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ, 1% ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਕਸਵੱਟੀ। ਕਸਵੱਟੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਕੇਸ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਲ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਆ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਲਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਵਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਥਾ, ਮੈਂ 3 ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋੜੇ, ਹੁਣ ਦਰਦੋਂ ਲੱਗ ਪਈ ਪੇਟ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੀ ਨੱਪਦਾ, ਕਦੇ ਆਕੜਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੇਟਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਣਗੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਛੱਪੜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਥੱਪੜ। ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾਨਸ ਤੇ ਲਈ ਮਮ ਜੋ ਕਰ, ਯੋ ਹਿਰਦੈ ਲਖ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਖੜੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਰਿੱਤਾ ਜਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੀਏ, ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਚਾ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ,
मैं भी कीते, तुसीं भी कीते, सारिਆਂ ने। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾੜਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ, ਪਿਛਾਂ ਚਲੋ ਬੈਕ ਮੂਵੀ ਬੈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਾਬੂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆਹ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨਾ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਦਰਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਫੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਵ ਜਨ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੱਠਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਊ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਭਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਭਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੰਸਿਆਰਾ ਵਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਓਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੈਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ 84 ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੂਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਵਿੰਗੇ ਡੇਢੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 84 ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 84 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਲੇਟ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਲੇਟੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ 84 ਭੁਗਤ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ, 84 ਦਾ ਮੈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਬਸਤਰ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾ ਭੋਗਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੇਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਟਦੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਡੋਬਦੀ ਬੇੜੇ।
ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਓ ਅਨਜਾਨ ਬਨਾ ਮਨ ਮਾਨ, ਨਾ ਜੀਨਤ ਭੇਦ ਚਰਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਤੁਮਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੂਰਬ ਸੋਲਖ ਖਾਏ ਲਏ, ਜਿਨ ਖਾਵਤ ਦੇਹ ਭਈ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਣ ਛਕਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਦਣ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਜੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਦ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਰ ਰੱਖੇ ਤੁਮ ਚੋਰੀ ਦੁਰਾਏ ਕੈ, ਏ ਤੁਸ਼ਦਾ ਇਕ ਦਿਓਸ ਆਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਇਹ ਖਸਮਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੱਚ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਖਰੈ ਔਰ ਖਰੋ ਤਹ ਠੌਰ ਵਿਖੈ, ਅਰਕੰ ਪਲ ਫੂਲਨ ਸੋ ਗੁਰ ਚੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਤਰ ਪਏ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੋਰਤ ਪੇ ਫਲਿਆ ਆਪਨ ਹੱਥਨ, ਪੀਰ ਮਿਟਾਵਨ ਕੋ ਤਹਿ ਦੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਣ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫਲ ਤੋੜ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਵਤ ਹੀ ਮੁਖ ਭਾਵ ਭੁਖੰ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੁਖ ਖੈ ਦੁਖ ਤੇ ਹਰਿ ਕਿਉ ਲਖ ਲੀਨੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਲ ਛਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਬੰਦ ਉਵੈ ਕਰ ਪਾਖ ਬਿਨੈ, ਪਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰ ਹੋਤ ਅਦੀਨੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਫੇਰ ਖਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਫਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਣ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਂਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ ਬੂਟੇ ਦੂਜੇ ਅੱਕ ਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਖਖੜੀ ਤੁੜਾਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ।
ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਫਲ 'ਚ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਾ, ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਊ ਕਈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਾਰੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਈ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਬਲ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਸੂਰ ਇੱਥੇ ਅੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਾਂ ਬਿਦ ਸੋ ਕਰ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗੁਰ, ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕੇਵਾ ਕੋ ਚਾਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਉਬੈ ਪਸਚਾਤ, ਸੁਨੈ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੇ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਧਾਇਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੰਡਾ ਪੱਕਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਪੋਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਸੈੱਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਪਸੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਗਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਲਣੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪੜਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਪੂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਪੂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੁਣ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਮੱਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਲੱਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਐ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਾਵਿਓ ਵਾ,
ਅੱਜ ਫਰੀਦੈ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੋ ਹਾਥੀਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦ ਹੈ ਮੰਦ ਚਲੈ ਗਤ ਪੰਦ, ਆਨੰਦ ਭਏ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਗਾਉ ਬਸੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਮੈਂ ਚੱਲ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਰ ਤਾਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਰੇ ਤਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੀਓ ਪਰਵੇਸ਼, ਭਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਬੈਸ ਬਨਾਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਨੰਦ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਾਮ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਨ ਜੰਤਰਨ ਤੰਤਰਨ ਕੀ ਨਿਦ, ਜੋ ਤਸ ਮੰਤਨ ਕੋ ਜੇ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਆਏ ਗਇਓ ਢਿਗਹੀ ਨਗਰਾ, ਗੁਰ ਬੈਸ ਗਏ ਤਰ ਕੀ ਇਕ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੁੱਖ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਸੰਤਰੀ। ਉਹ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਠਲ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣਗੇ ਨੈਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਊ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਊ ਤੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿੱਲਾ ਵਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਖਰਾਬ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਪਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਦਿਲ ਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨੇਡੇ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਗੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਡੇ ਸੁਨੱਖੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚਮਕਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ? ਗੰਦਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਆ। ਵੇਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੱਚ ਸੰਗਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਜਾਲ ਕੱਢਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੀਤ ਮਹੂਰਤ ਏਕ ਗਇਓ, ਮਰਦਾਨੇ ਤਬੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼, ਤਰੋਵਰ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਖਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਪੁੰਗ ਤੰਬੁਲਨ ਤਾਲ ਤਮਾਲ, ਵਿਸਾਲ ਭਲੇ ਦਲ ਸੋ ਹੈ ਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਾਰੀ ਪਾਨ ਆਦਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਲੇ ਦਲ ਸੋਹੇ ਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਖ ਚੁਕੀ ਫਲ ਪੀਨਨ ਸੋ ਕਦਲੀਕ ਬਗੀਚਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੀਚੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਬਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ 25-25 ਸੇਬ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੋ ਲੀਚੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੀਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਖਾਣੀਆਂ ਤਰਸਦੇ ਆ। 90 ਰੁਪਏ, 130 ਰੁਪਏ, 250-300 ਨੂੰ ਸੇਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਮ ਰੂਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਪਿਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਨਰ ਨਾਰ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਚੀਰਨ ਆਨਹਿ ਰੀਤ ਸੋ ਤਾਹੇ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ ਦੇਵਹੁ ਜਾਵ ਮੈਂ ਪੁਰ ਹੇਰ ਅਹਰ ਕਰੂੰ ਕੇ ਥਨ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ, ਫਸ ਗਈ ਆਣ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, 50-50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸੀ। ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹ ਤੇ ਆਖੂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਆੜੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਕੀਏ ਭੋਜਨ। ਕੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਮੁਝ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਨਹਿ ਕੂਰ ਕਹੋ ਤੁਮਰੇ ਅਗਵਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਲਾਲਚ ਲੂਲਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਕਹੈ ਤੇ ਸੋ ਨਹਿ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਪੁਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨਾ, ਅਗਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਖਾਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਆਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਰਕ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਐ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਤੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਆਖਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਜਾਨ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖ ਦਾਨ ਸਥਾਨ ਨਾ, ਲਾਇਕ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੋਜ ਸੀ, ਕਥਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਰ ਤੇ ਬਰਜੋਂ ਡਰਦੇ ਉਰ ਕੋ, ਮੁਝ ਨਾ ਬਰ ਆਪ ਕਹੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਹਾ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਹੂ ਪੀਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਈਏ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਪੀਰ ਸਰਬਦੀਨ ਸੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜੌਂ ਦੀ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੇਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਸੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛਡਵਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਹੁਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਰ ਆਏ ਆਹਾਰ ਨਾਹੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਨਹਾਨ ਬਨੇ, ਹਠ ਕੋ ਲਗਹੁ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਐ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਬ ਦਿਓ ਰਜਾਏ ਕੋ ਜਾਏ ਕ ਜਾਏ ਕੋ ਖਾਏ ਅਗਾਏ ਅਵੋ ਤੁਮ ਪਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, 4 ਮੰਜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਸੰਕਟ ਜੋ ਨਗਰ ਬਨਾਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨਗਰ ਬਨਾਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨਗਰ ਬਨਾਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨਗਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲੇ